So we started this podcast with Abkak. تو ابکاک یہ بھی سوال ہے کہ جو آپ نے انسٹاگرام پہ اب جو آئے یہ سب ویڈیوز آپ نے بنانا شروع کیا, اس کے پیچھے کیا مینٹالٹی تھی, آپ چاہتے کیا تھے, اور جن کے خلاف آپ ویڈیوز بناتے ہو آپ کیا چاہتے ہو ان لوگوں سے؟ میں کیا چاہتا ہوں ان لوگوں سے؟ میں چاہتا ہوں کہ جن کو میں بولتا ہوں جو یہ سلینگ ورڈ ہے گسکور ہاں, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کنٹینٹ مت ڈالے جو گندا کنٹینٹ ہے, مطلب فحاشی والا کنٹینٹ. فحاشی والا کنٹینٹ. ہاں یہ ڈالے, ان کو کسی نے نہیں روکا ہے کنٹینٹ کریشن کرنے کا, انسٹاگرام انفلوئنسر بننے کا. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کنٹینٹ میں نیوڈیٹی دکھاتے ہیں, اپنے مطلب ایسی جگہیں جو ایک عورت نہیں دکھا بے رہے. حیا عورت دکھاتی رہتی ہے سوشل میڈیا پہ, جس میں حیا ہوگی جس عورت میں, وہ ایسا کام کبھی نہیں کرے گی. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ عورتیں جو ہے بے حیا عورتیں ہیں. ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے سخت ہو گئے ہو لوگوں کے خلاف؟ لوگوں کے لیے خلاف تو نہیں بولوں گا, لیکن لوگوں کے لیے آپ اتنے سخت ہو, سخت مزاج ہے آپ کا, تو کیوں ہے ایسا؟ مطلب یہ کبھی دھوکہ لگا ہے, آپ گرل فرینڈ نے کبھی دھوکہ دیا ہے, کچھ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ زندگی میں؟ نہیں دھوکہ وہ, یا کبھی بچپن میں کوئی ٹراما, بچپن کا جو ٹراما جو آج آپ فرسٹریشن باہر نکال رہے ہو لوگوں کے اوپر, یا آپ اینٹی سوشل ہو؟ نہیں, اس میں سے میں کچھ بھی نہیں ہوں. میری پرسنالٹی بچپن سے ایسی ہے. سخت نہیں ہوں میں کائنڈ ہوں بہت, الحمدللہ میرے میں کائنڈنیس جو ہے بہت ہے. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں, اور ان کی جو سب سے بڑی سنت ہے وہ بینگ کائنڈ ہے, رحم دل بننا. اور میں کائنڈ ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حالات کی وجہ سے, مطلب جس ماحول میں پلا بڑا ہوں بچپن سے, جیسے ہم جنگل میں رہتے ہیں, جنگلی ماحول ہے, تو وہاں پر ہمارا دل جو ہے یہ آٹومیٹکلی سخت ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ. ہمیں بہت چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہے, ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ہم بٹی میں پیدا ہوتے ہیں, اور ہم جب نکلتے ہیں تو ہم پختہ اینٹ نکلتے ہیں. مٹی جو ہے نا, مطلب سمجھ آیا؟ کہ the finest steel has to go through the hottest fire. یہ کیا تھے بھلا یہ ابھی صبح کے 10:30 بج رہے ہیں, یا جو بھی وقت ہو رہا ہے ابھی, تو آپ اس ٹائم یہاں بیٹھے ہو, اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے ہو. یہ بھی اللہ کا کرنا تھا, لیکن ڈیڈ یو ریئلی انجوائے دا ہول BTS جو بھی تھا اس چیز کے پیچھے سفر کا؟ جو میں سفر کو انجوائے کرتا ہوں. کیوں لیکن کیونکہ سفر میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. آپ اللہ اور پر سیکھنے کو بھی بھروسہ کر ملتی کے ہے. نکلتے ہو گھر سے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, آپ کے ساتھ صرف خدا ہوتا ہے. آپ مطلب جب آپ جنگل میں ہوتے ہو اکیلے یا کسی کے ساتھ, آپ ایسی چیزیں آبزرو کرتے ہو, ایسی چیزیں آپ ایڈونچر کرتے ہو جو دوسرا نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, سوئے رہتے ہیں دن بھر. مطلب ان کا پیشن نہیں ہوتا, یا وہ اندر سے وہ زندہ دلی ہوتی ہی نہیں ان کے اندر. زندہ دلی وہ کچھ بھی ہو, لیکن وہ بور ہو جاتے ہیں. میں اگر زیادہ اندر بیٹھوں گا میں بور ہو جاتا ہوں. Obviously. مجھے کم سے کم 1 مہینے میں ایک ٹرپ کرنی ہی پڑتی ہے اپنے دماغ کے لیے, جنگل وانگل میں, تاکہ میں تھوڑا سا ٹھیک رہوں. ورنہ ڈپریشن آ جاتا ہے, اسٹریس آ جاتا ہے فضول کا. جنگل میں جانے سے کیمپنگ وغیرہ ان سب چیزوں کو, سروائیول کیمپنگ مجھے زیادہ مزہ آتا ہے سروائیول کیمپنگ کرنے میں. جیسے ایسے ہی گیا بنا ٹینٹ کے, بنا شیلٹر کے, جنگل میں سلیپنگ بیگ لے کر ایسے ہی سنو پر سو گیا. کبھی کبھی سردی لگتی, مطلب انسان کو اپنی جو لمیٹیشنز ہے, اس کی لمٹس جو ہے چیک کرنی ہے, چیک کرنی, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آخر میں ہوں کیا. کیا آپ ان جنرل ایسے ہو, رات سے اور از اٹ لائک کہ ابکاک جو ہے وہ کیمرہ کے پیچھے بھی ویسا ہی ابکاک ہے, یا اس کی کوئی اور پرسنالٹی ہے کیمرہ کے پیچھے؟ اور وی کین سے اٹس لائک اے کیریکٹر. یہ ایک کیریکٹر ہے جو آپ نے اپنایا ہے, جو میں نے اپنایا ہے, دیٹس اٹ. اوکے. اب کا آگے کا کیا گول ہے اب زندگی کا؟ میرا کوئی گول نہیں ہے, میں وداؤٹ مشن بندہ ہوں. میرا ایک ہی گول ہے, موت. تب تک کہ زندگی سروائیو کرنا, کیونکہ یہ سب کا ہونا بھی چاہیے. اصل میں انسان کی قسمت میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہوتا وہی ہے, ٹھیک ہے. چاہے تم کچھ بھی کر لو, چاہے تم یہ پتھر اٹھا لو, چاہے تم بلینئر بنو, ٹریلینئر بنو, سب کی تقدیر موت ہی ہے. ڈو یو فیل یور سیلف ایز بیٹ مین؟ وہ بیٹ مین کس کام کا جو خود ہی بولے میں بیٹ مین ہوں؟ بیٹ مین جو ہے بیٹ مین کی نہیں,
बट गुड, मगर जब पहली बारी में थे आपने तब मुझे बोला था मैं बैटमैन हूँ. ऐसा है कि जब मैं नहीं था अभी तो तब मैं कहता था, अब जब मैं हूँ अब नहीं आप मानते हो. तो मैं कहूँगा नहीं. बहुत सारी ट्रेल्स पे हम गए हैं कश्मीर में. अभी और भी कोई जगह है ऐसी कश्मीर में जहाँ आप जाना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, घूमना चाहते हो कश्मीर में? मेरा ऐसा है भाई कि मैं जहाँ पहाड़ है वहाँ जाना चाहता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो, कश्मीर में हो, अमेरिका में हो. मेरे पास पैसे नहीं है, यही मसला है. वैसे होते तो सबसे पहली जगह कौन सी जाते हो आप? माउंट एवरेस्ट. एवरेस्ट जाना चाहते हो, समिट करना चाहते हो? जो अभी ट्रेंडिंग पे समय रहना है, जो वो कश्मीरियों पे मीम्स बनाता है, वो बार बार एक ही जोक मार रहा होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं जानता उसको भाई, समय रहना को. मुझे क्या पता उसके बारे में. मैंने भी उसके जोक्स वो थोड़े बहुत देखे हैं, कुछ इंडियाज गॉट तो टैलेंट उसको कूल लगता है कश्मीर पे जोक मारना पत्थर पत्थर का. बिहारी लोग है, अब लगेगा कूल, हमें क्या. कश्मीरियों को पता है क्या है. वो लेकिन है तो कश्मीरी पंडित वो. कौन कश्मीरी पंडित? समय रहना. अध रोज जाते वन. ये जो कश्मीरी अगर वो है तो लॉयल मत है कश्मीर के साथ, कश्मीर पर ही अपने ही मुल्क अपने ही वतन के साथ जोक मारता रहता इन है. केस अगर आप कभी समय रहना के शो पे आपको बुलाया गया फ्यूचर में, तो किस आप चीज़ के उसके लिए क्या गिफ्ट यहाँ से लेके जाएंगे? पत्थर. हाँ, वो तो पत्थर पत्थर करता रहता है, तो आप उसको सीधे पत्थर दे दोगे. हाँ, वो उसको तो वही चाहिए ना, फिर उसकी गांड में भरूंगा. ठीक है भाई, इसको बीप कर देना. हाँ? ओके आपका. और बताइए, जो आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा जो चेंज हो रहा है हमारे टाउन के अंदर, कोई एक ऐसी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं अथॉरिटीज़ के साथ और बाकी लोगों के साथ भी? डेवलपमेंट हो रही है थोड़ी बहुत. जो ये कुछ ऐसी अवेयरनेसेस भी होंगी जो आप लोगों को देना चाहोगे अभी हमारे टाउन की? हमारे टाउन में आज से 2 साल पहले जो माहौल था, हालात थे, लड़के जो है ड्रग्स की तरफ जा रहे थे, टीचू, ब्राउन शुगर, ये सब चीज़ें लोग और लड़के करने लगे थे. बहुत ही मतलब मुझे लगता है 10 में से 30 लड़के, सॉरी 100 में से 30 लड़के जो कंटिन्यू, मैंने उनके साथ बात भी की, वो नशा करते थे कंटिन्यू. इसी वजह से कि फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़ थी वगैरह वगैरह. हर एक का कोई रीज़न होता है करने का. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक हो गया है जब से वो नए एसएसपी साहब आ गए थे. वो यूसुफ भट्टो, नाव प्रमोद अमोद नागपुरी. हाँ, उसने, और वो कुबरा एक थी, उसने वो माहौल थोड़ा बहुत ठीक कर दिया. तो आपको नहीं लगता इन जनरल ये इस सब को छोड़ के एक गार्डियन का, एक पेरेंट का एक इसमें ये होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों से बहुत दूर गए, उनका कम्युनिकेशन बहुत खत्म हो गया बच्चों के साथ. पेरेंट्स का बच्चों से दूर रहना बेटर है. अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ ज़्यादा, मेरे हिसाब से पेरेंट जो बाप अपने बच्चे पर सख्त नहीं है वो बाप नहीं है. बाप का सबसे पहला उसूल है अपने बच्चे पर सख्त होना, क्योंकि फिर इसका बच्चा जो है लाइन पर लगता है. मिसाल, अगर मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, मैं क्यों नहीं पीता हूँ? क्योंकि मेरा बाप जो है बचपन से मुझे डांटता जा रहा है, मत ये सब चीज़ें नहीं करनी. मुझे डर है दिल में, कहीं ना कहीं उस डर की वजह से कि मैं ये सब इन गंदी चीज़ों के सामने नहीं जाता. अब ये मोल आश ये ऊथ आ वन मैं जू मैन बच्चा च कर कह च कर तो जना च कर तो चूर च तो शराब चोन मोल रोज वन वन मैं जू. हाँ, इतना भी सख्त नहीं होना है कि और ये नीचू तो दिमार योर गस तो दिमार नेबर नेर तो दिमार. इतना भी सख्त नहीं होना है, इससे जो है बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है. लेकिन हाँ, इस हद तक सख्त होना है कि बच्चे को बाप का खौफ होना चाहिए. बच्चे के दिल में इज्जत तो इज्जत, लेकिन खौफ होना, डर होना चाहिए कि ये मेरा बाप है. हया रहना चाहिए. चलिए आपका थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट. इसके लिए लिटरली हमको 18 घंटे मेहनत करनी पड़ी, 18-20 घंटे मेहनत करनी पड़ी इस पूरे पॉडकास्ट के सेशन के लिए. थैंक यू सो मच फॉर दीज गुड टॉक्स वी हैड हियर. और मेरी तरफ से आपको गुड लक आपकी फ्यूचर के लिए, आपके और प्लान जो भी हैं आगे के. सब्सक्राइब कर लेना गाइस साहिल भाई को, ये मेरा फ्रेंड है. आप सब्सक्राइब कर लेना. हमने शुरू की है ऐसे ही ये चैनल. और हम मुझे लगता है ऐसी जंगलों, ऐसी कैंपिंग कर करके पॉडकास्ट किया करेंगे. जो भी हमारे गेस्ट नेक्स्ट होंगे, हम उनको ऐसे ही जगहों पे थोड़ा वो कैंप करा के उसके बाद उनका वो एक एक्सपीरियंस शेयर लिया करेंगे. मुझे लगता है उसके बाद, क्योंकि खुश रहो, घूमो फिरो, और मेरी जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करो. चलो बाकी वासलाम.